ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् शावकं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् राधाकृष्णपादान् सहोदरललिता श्रीविश्वकानिकाञ्च वन्दे वृन्दावनं गुरुकृष्णकमलोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधारङ्गितो विग्रहम्। पिता सर्वपिता धर्मपिता परमात्मनं पितृप्रीतिमापन्न प्रियन्ते सर्वदेवता जगत प्रसाद जगदीशं पुण्यतम देवाशिष्य प्रत्येक देवताय भेद मात्रे नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दाय तुलसीदाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति बोधि देवी सत्वते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। श्री कृष्ण रुक्मिकान्त गोपीजन मनोहर संसार सागरे मग्न मामुदर जगत गुरु केशव क्लेशरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मानसमुद्र माधव नमो विश्वरूपाय विश्वस्थितान्त हे तवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम त्रिलोकविदित श्रीमान सदा विजय वर्धन शांति गुरु गदापाणि नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मणदेवाय गुरुब्रह्मणहिताय च जगताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अपाहं पवत्रमहं पवत्रपाशंभव त्रायिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरि। नमो भगवते श्रीकृष्ण परमात्मने सर्वचैतन्यरूपे चैतन्याय नमो नमः। नमो महावदनाय श्रीकृष्ण प्रेमोपदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य गौरीदेशे नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नारायण परावेदा नारायण पराशरा नारायण परामुक्ति नारायण परागति राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंस हरि वैकुंठ गमन। हरि मुरारी मधुकैटभ हरि गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराशयन मां जगदीश रक्षक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्य श्री श्रीकृष्ण श्री कृष्ण परमात्मा देवता। ओम शुचनव्य शुचस्तन प्रज्ञावादंच भादशैति बीजम सर्वधर्मान् परित्यज्य मां शरणं व्रज।
अहं तान्त्रिकपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच ननं चिन्तन्ति सहस्राणि ननं दहति पावकं न चैनं क्लेदयन्ते पुनः शिशयति मारुतम् अच्छेदहयमदाहयमप्यदोषेव च नित्यसर्वगतस्तनचलहयमि सनातनम् पश्य मे पार्थरूपाणि शतसहस्रं नानाविधानि नानादिव्यानि नानावर्णाचितानि च ॐ पार्थप्रतिपदितान्य भगवते नारायणीशायं व्यासेन कृतितां पुराणे मध्ये महाभारते अद्वैतमितवशने भगवते अष्टादशाध्याये अम्बतं सन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनि भाग्ये श्रद्धा सन्त सर्वतनामोपक्रमे नमामि गजानम् नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय ते पत्रनेत्र जेन त्वया भारततः प्रचलित ज्ञानमय पदे प्रपन्नपारिजात्रा तत्र तत्र कपालये ज्ञानमुद्रा श्रीकृष्णाय गीतामि तदुहे नमो नमः सर्वोपनिषदुदागतोदागपालनन्दनं पार्थवत्सति भक्तादुदागितामि तमेमः वासुदेवसुतं देवं तं सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् मुकुं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् भीष्म द्रोणतटाजगतजलागन्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेन् बहुनि कर्णेन जलातुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्धिनी शौतीर्णा खलु पाण्डवरणदेकैवर्तकेशव पराशर्यवच शौर्यमलकितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानोक्यशरं हरिकथा सम्बुधना बुधेतम् दुःखे सजं छटपदैरहरः पेप्यमानं मुदा भुवात् भारतपङ्कजं कलिवलं हृदयं शेन श्रेयसे जत् ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनोति दिव्यस्तव वैवर्ध्य संगपदक्रम परिषद गायन्ति जगत् श्यामगा ध्यानावस्थितर्गते मनस्या पश्यन्ति जगत् योगिना जय शान्तं विदुतराजराजनदेवाय तस्मै नमो नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मदेवे नमस्कृतं धर्मं भक्ते सनातनम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अंतर्यामी नारायण श्री भगवान श्री कृष्ण तार सखा कुंती नंदन अर्जुन और लीला प्रकाश कानी भगवती देवी सरस्वती तार प्रवक्ता व्यासदेव के लख कोटि प्रणाम करे अधर्म शुभ पराभवकारी आत्मचित्त शुद्धकारी श्रीमद् भगवद गीता पाठ शुरू करी। सम्मानित गौरांगेर प्रिय भक्तबृंद আমি আপনাদেরকে আবারও কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আপনারা এই এক মাস ব্যাপী ভগবানের মুখনিসৃত বাণী বিভিন্ন পাঠকের মাধ্যমে শ্রবণ করেছেন। তো যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং যারা এখানে উপস্থিত হতে পারেননি গৃহে থেকে শ্রবণ করছেন তাদের সকলের জন্য আমি কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই কৃপাই চাইব যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবত ভক্তি জাগরিত করে। আমি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো। বলছেন কৃষ্ণ মধুর নাম জপরি অবিরাম শান্তি পাবে সদা মনে। মন মন বলতে আমাদের অন্তরকে বোঝানো হয়েছে। অন্তরে যদি আমরা ভগবত ভক্তি লালন করি অবশ্যই অন্তিমে তার ফলটা পাবো। অর্থাৎ আমরা যখন জমি চাষ করি না, তো যখন আমরা জমি চাষ করি, জমি চাষ করার ফলে কি করি, সেখানে
ধান রোপণ করি, পাট রোপণ করি, গম রোপণ করি, পরিশেষে কি হয়? কিছু আমরা ফল প্রাপ্ত হয়। যেমন ধান চাষ করার ফলে ধান পাই বিদায় কি আমরা সেটা সেবা করি। তো ভগবত সেবাটা এমনই হচ্ছে, যদি আমরা হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারি অন্তিমে সেটার ফলটা প্রাপ্ত হব। যদি এখন হৃদয়ে আলিঙ্গন না করি অন্তিমে সেটা থেকে আমরা কি হব? বঞ্চিত হব। তো ভগবান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য ভগবান কি বলছেন? যদা ধর্মেষু গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধন বিনাশনম চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। বলছেন যখন পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের আবির্ভাব, সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপীদের বিনাশ করার জন্য এবং পুনরায় ধর্মকে স্থাপনা করার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো ভগবান তার ভক্তদেরকে এভাবে কি করেছেন? উদ্ধার করে গেছেন। এজন্য যখন অর্জুন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন, ভগবান সমস্ত পৃথিবীকে কি করেছিলেন? নিস্তব্ধ করে দিয়েছিলেন এবং 18 মিনিটে 18 অধ্যায় অর্জুনকে দান করেছিলেন। কিসের জন্য? সৎ মার্গ দর্শন করার জন্য, সঠিকটা বোঝানোর জন্য। বলছেন ভীষ্ম পর্বের 25 অধ্যায় থেকে 42 অধ্যায় অর্থাৎ 18টা অধ্যায়। আপনি গণিত দেখবেন 25 থেকে 42 পর্যন্ত টোটাল কতটা? 18টা অধ্যায়। সময় লেগেছিল কত? 18 মিনিট। যুদ্ধ হয়েছিল কতদিন? 18 দিন। মহাভারতের অধ্যায় কয়টা? 18টা। তো দেখেন প্রত্যেকটাতে 18টার একটা মাহাত্ম্য আছে। আমি সেটার দিকে যাবো না, আমি অন্য দিকে একটু আগাবো। তো দেখেন যখন কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়, তিনি যদি গীতার আশ্রয়ে আশ্রিত হতে পারেন, তিনি অনায়াসে কি করবে? দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবেন। এজন্যই অর্জুন যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন, ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার ফলে এবং এই 18 মিনিট ভগবানের মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করার পরে তার যে মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল দূরীভূত হয়েছিল। এজন্য ভগবানকে উদ্দেশ্য করে অর্জুন বলেছিলেন, তমাদি দেব পুরুষং পুরাণ ইস্তমস্য বিশেষ্য পরম নিধানম বেত্তাস বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে অর্জুন কি বলেছিলেন? যে তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম লয় স্থান, তুমি সবকিছু জ্ঞাত আছো, তুমি একমাত্র সকলের পরম আশ্রয় এবং পরম নিধানম অর্থাৎ বিরাজিত অনন্ত ভুবন। তোমার দেহের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। কার দেহের মধ্যে বিরাজ ছিল? আমরা দেখেছি, মহাভারত দেখেছি কেউ? দেখবেন ভগবান একটা কি বিশ্বরূপ দেখিয়েছে। কাকে? তার অজ্ঞাত শিষ্যকে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। তাও আবার কিসে? যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে। তো দেখেন ভগবান তার শিষ্যকে তার সঠিক পথ অনুসরণ করিয়েছেন, তার ভিতরে ভক্তি ছিল। আমরা যদি এভাবে নিজের হৃদয়ে ভগবানের ভক্তি জাগরিত করি, অবশ্যই ভগবান আমাদেরকে সৎমার্গ দর্শন করাবেন। তো দেখেন দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য যুগে ভগবান বলেছেন, বিহায় কামান য সর্বান পুমাঞ্চরণ, বিহায় কামান য সর্বান পুমাঞ্চরতি নিস্পৃহ নির্মম নিরহংকার শান্তি মধিগচ্ছতি। বলছে যিনি সর্বকামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ, মমতা শূন্য এবং অহংকারবিহীন হইয়া বিচরণ করে, তিনি আমার শান্তি লাভ করেন। তো দেখেন আজকে আমি
একটা বিষয় আলোকপাত করব, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন আমি ধর্মের সার কথা বলেছিলাম, যে ধর্মটা কি। আজকে ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করব। তো ধর্মের লক্ষণ হচ্ছে 5টা। কি বলছে? অহিংসা, সত্যম, স্থিয়ম, শৌচম, আত্মসংযমে বচ সমাসতম পুত্তম ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম। কি বলছে? ধর্মের লক্ষণ কয়টা? 5টা। তো ধর্মটাকে সঠিকভাবে জায়গাতে রাখার জন্য বলছে লক্ষণ হচ্ছে কয়টা? 5টা। এটা হচ্ছে কি সাধারণ লক্ষণ। আবার বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে 4টা: বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী। তা আমি সেই 4টা আজকে আলোকপাত করবো না, আজকে 5টা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে কি বলছে? অহিংসা। আমরা প্রায় শাস্ত্রের মধ্যে পড়েছি অহিংসাই পরম ধর্ম। অনেকগুলো বাণী লিপিবদ্ধ হয় দেখবেন ওয়ালের মধ্যে, অথবা বিভিন্ন উৎসবের যে লিফলেট গুলো আছে সেখানে বাণীগুলা লিপিবদ্ধ হয়। কি বলা হয়? অহিংসায় পরম ধর্ম। হিংসা করলে কি হয়? ধর্ম নষ্ট। কিন্তু আমরা কলিযুগের মানুষ হিংসা ছাড়া এক বিন্দুও চলতে পারি না। তো যদি আমি হিংসা করি তাহলে আমার কি ধর্মটা সঠিকতা থাকবে না। তো ধর্মটাকে সঠিক রাখতে হলে কি করতে হবে? হিংসাটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলে প্রথমটা কি গেল? হিংসা না করা, অহিংসা অর্থাৎ হিংসা না করা। দ্বিতীয়টা কি বলেছিলাম? অহিংসা, এরপরে কি? হ্যাঁ, মনে নাই? অহিংসা, সত্যম। সত্যম মানে কি? সত্যবাদী হওয়া, সত্য কথা বলা, সত্যই সনাতন, সত্যই স্বর্গ। আর মিথ্যাটা হচ্ছে কি? নরক। মিথ্যাটা মানে কি? নরক। আর সত্যই কি বলছে? সত্যই সনাতন, সত্যটাই স্বর্গ। আমরা তো কিন্তু সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিথ্যা কথা বলি, ঠিক কিনা? আর মিথ্যার আরেকটা হচ্ছে কি, সাহায্যকারী হচ্ছে কি? মোবাইল। তা আমরা জেনে বা না জেনে কেউ মিথ্যা কথা বলি। তো বলছে আমরা কি মিথ্যাটাকে পরিহার করব। যেমন মোবাইলটা কিভাবে মিথ্যা কথা বলা? মনে করেন আমাকে ফোন করলো কেউ, যে প্রভু আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে কি বলি? আমি কিন্তু বাড়িতে আছি। যে না, আমি চণ্ডী ক্রস করেছি। তা আমি সত্য কথাটা বললে আমার কি এমন অপরাধ হতো? সত্য কথাটা যদি আমি বলতাম যে আমি বাড়িতে আছি, একটু অপেক্ষা করে, আমার বিলম্ব একটু হয়ে গেছে, আমি আসছি। কিন্তু আমরা কি করি? যে না, এটা হচ্ছে মনের অজান্তে তো আমরা মিথ্যা কথা বলি। তো মিথ্যাটা হচ্ছে কি? এটা পাপ। তো বলছে সত্যই হচ্ছে সুন্দর। এজন্য কি বলা হচ্ছে? সত্যম শিব সুন্দরম। তা আমরা কি করবো না? হিংসা করবো না, সত্য কথা বলবো। হ্যাঁ, তাই অহিংসা, সত্যম। এরপর হচ্ছে স্থেয়ম। স্থেয়ম অর্থ জানেন? স্থেয়ম অর্থ হচ্ছে চূর্য। চূর্য হচ্ছে চুরি। অহিংসা, সত্যম, স্থেয়ম। স্থেয়ম হচ্ছে কি? চূর্য, অর্থাৎ চুরি করা। বিভিন্ন ধরনের চুরি হতে পারে। ধন সম্পদ চুরি হতে পারে, মুখের দ্বারা চুরি হতে পারে, কায়মনো বাক্যে চুরি হতে পারে। বলছে চুরি করা কি? চুরি করা কি? মহাপাপ বলছে। বলছে চুরি করা হচ্ছে কি? মহাপাপ। আমরা অনেকে কিন্তু চুরি করি। এটা হচ্ছে কিসের জন্য? অজ্ঞানতার জন্য। আমরা অনেকে অনেক কিছু দ্রব্য চুরি করি। বলছে চুরি করা মহাপাপ। আমরা ভগবানের জন্য একটা পুষ্প নিবেদন করবো। তো যে বাড়িতে পুষ্পটা রোপণ করেছে, আমি যদি পুষ্পটা তাকে না বলে নিয়ে আসি, অবশ্যই চুরি হবে সেটা। আর সেই পুষ্প ভগবান গ্রহণ করবে না। তাকে বলে আনতে হবে, আমি প্রভু চরণে 2টা পুষ্প অর্পণ করবো, আপনি আমাকে 2টা পুষ্প দেন। কেউ কি না করেছে? আজ পর্যন্ত শুনেছেন যে ভগবানের কথা বললে কেউ কি পুষ্প দেয় না? আমি পুষ্প দিয়েই উদাহরণ দিলাম, অন্য কিছু দিয়ে উদাহরণ দিতে চাই না। তো আমরা যে পুষ্পটা ভগবানের চরণে দান করবো, সেটাও যদি আমার গৃহে না থাকে, আমি যে বাড়ি থেকে আনবো তাকে
বলে নিয়ে আসবো যে আপনি আমাকে একটা পুষ্প দিন, আমি ভগবানের শ্রীচরণে দান করবো। তো বলছে চুরি করা হচ্ছে কি মহাপাপ, তো বলছে অষ্টমী হচ্ছে ধর্ম সাধন। তাহলে 3 নম্বর গেল। 4 নম্বরটা কি বলা হয়েছে? শৌচ। শৌচ আমরা শৌচ বলি না, অসুচ বলি। শৌচ হচ্ছে পবিত্র আর অসুচ হচ্ছে অপবিত্র।